Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدي قبض الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ضبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخلقه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر قول منه بعلن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. عجباه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سبي دار واخذتني. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص واهملها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الله من الشهيد والشهادة والقلوب والعميل ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ومسيرنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السلام شيخنا وربي أرواحنا يهدي ودين الدين الخير وإله سيدنا ورسوله وقلنا وشيخ عبد الرحمن بن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلم بجلدهم الجنة ويعيد علينا من درجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة فاتحة هذه النية وعلى كل
صالحا جالبا لكل خير دافعا لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن من أنواعها أن يعزم مكلف مختار على الكفر في زمن قريب أو بعيد أو يتردد فيه أو يعلقه باللسان أو القلب على شيء ولو محالا قليا يغفر حالا أو يعتقد ما يوجبه أو يفعله أو يتلفظ بما يدل عليه مع اعتقاد أو إناد أو استهزاء أن يعتقد قدم العالم أو الروح أو حدوث الصانع أو ينفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع العلم والقدرة أو يثبت ما هو منفي عنه بالإجماع اللون أو يعتقد وجوب غير واجب وصلاة سادسة وصوم غير رمضان أو يشك في تغفير اليهود والنصارى وأن يسجد لمخلوق كصنم والشمس أو يمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير أو غيرها أو يلقي ورقة فيها شيء من القرآن أو العلم الشرعي أو اسم الله تعالى أو اسم نبي أو ملك لمستقدر ولو طاهرا أبو زاكين أو مخاطب أو يلطخ ذلك أو مسجدا بنجس ولو معفوا عنه وكأن يلقى قوة نبي أجمع عليها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أعلم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم ketahuilah anna min anwa'iha, di antara macam-macam riddah sifatnya orangnya disebut murtad ya. Bedakan antara kufur dengan kafir. Kufur sifatnya, kafir orangnya, pelakunya. Sama dengan riddah. Riddah itu sifatnya murtad, pelakunya atau orangnya. Sama dengan syirik. Syirik itu, isyrak itu sifatnya, pelakunya musyrik. Jadi bedakan antara kalimat syirik dengan musyrik, antara kalimat kufur dengan kafir, antara kalimat riddah dengan murtad. Bedakan itu. Jadi kalau bilang riddah berarti sifatnya, kalau dibilang murtad berarti orangnya, pelakunya. An yazima mukallafun, seorang yang mukallaf. Mukallaf ini ada 4. Pertama aqil, dia berakal. Yang kedua baligh, sudah mencapai usia baligh. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah menstruasi. Kemudian yang ketiga balaghatul da'wah, sampai dakwah Islam kepadanya. Yang keempat salimul khawas, ini orang sehat sempurna 5 panca inderanya. Barulah orang ini disebut sebagai mukallaf. Jadi ada orang yang mukallaf berazam. Azam itu beda dengan niat. Ada azam, ada niat. Kalau azam belum dikerjakan, tapi kalau niat langsung dikerjakan. Itu sembahyang. Ente Allah, hati berbicara usolli fardal maghribi, maka disebut sebagai niat. Jadi sudah masuk di hati langsung dikerjakan kerjaannya, maka disebut sebagai niat. Tapi sesuatu yang masuk di hati dikerjakannya akan datang, maka disebut sebagai azam. Jadi bedakan. Kalau belum dikerjakan maka disebut sebagai azam. Kalau langsung dikerjakan maka disebut sebagai niat. Jadi ada seorang mukallaf, dia berazam. Paham azam ya? Mukhtarun, dan dia bukan orang yang dipaksa, namanya mukhtar. Apa yang si mukallaf yang mukhtar ini dia azamkan? Alal kufri. Dia berazam, si mukallaf yang tidak terpaksa ini, untuk melakukan atau menjadi atau melakukan sifat kufur fi zamanin qaribin, pada zaman yang dekat. Ini ada orang mukallaf berazam di hatinya, besok pengen jadi orang kafir. Udah kafir itu orang. Ada orang mukallaf, ada orang yang sudah aqil, berakal, kemudian baligh, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya. Ini Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Makassar, sampai Islam kepadanya. Jadi kalau ada orang yang tinggal di Kayu Manis, nggak tahu apa-apaan tentang hukum Islam, tetap dia mukallaf. Kenapa demikian? Karena dia sendiri yang nggak mau belajar ilmu agama. Jadi dia bukan orang yang jauh dari agama, bukan. Dia orang yang nggak mau urusan agama. Jadi bila ada orang yang mukallaf, kemudian dia tidak terpaksa, berazam di hatinya pengen jadi orang kafir, maka langsung dia menjadi apa? Orang kafir, langsung kafir itu orang. Ini mukallaf, niat di hatinya, saya besok pengen jadi orang kafir, kafir langsung. Nah, pakai hitungan detik, langsung kafir. Setelah dia niat di hatinya, tertak di hatinya niat menjadi orang kafir, langsung kafir. Al-Ba'idin, atau waktu yang jauh, minggu akan datang, saya akan menjadi orang Yahudi, langsung jadi orang kafir itu orang. Ada orang berazam di hatinya, bulan besok saya pengen menjadi orang Nasrani, langsung itu orang kafir, langsung itu orang keluar dari agama Islam. Jadi waktunya dekat atau waktunya tadi ada jauh. Kalau seandainya ada orang yang berazam di hati dengan kalimat demikian, dengan kalimat kufur atau kafir, maka ini orang sudah dihukumkan murtad atau riddah, dia punya sifatnya. Awiyataraddada fihi, atau ada orang yang bimbang pada kekafiran. Islam kafir dia, Islam kafir dia, Islam kafir dia. Ada orang yang bawain sembako sama dia,
dikasih pilihan Islam terus atau masuk kafir, atau masuk Nasrani, atau masuk Yahudi. Bimbang di hatinya, tetap Islam atau Nasrani, tetap Islam atau Yahudi. Sudah kafir itu orang, sudah murtad itu orang dihukumkan. Jadi jangan sembarangan urusan akidah itu, jangan sembarangan. Awal ayyatahu bilisani, awal qalbi ala syai'in walau muhalan aqliyan fayakfur halan. Atau ada orang yang mengaitkan dengan lisannya atas sesuatu, atau di hatinya atas sesuatu, sekalipun dia yang sifatnya mustahil akli, naik ke atas langit kan mustahil apa tuh? Akli. Dia punya niat di hatinya, dia punya ucapan, dia ngomong, atau hati yang ngomong, kalau saya bisa naik ke langit, kalau saya bisa ke bulan, dibilang, atau kalau saya bisa ke Mars, atau kalau saya bisa ke langit ke-7, maka saya menjadi orang kafir. Itu orang langsung apa? Mutlak kafir, keluar dari agama Islam. Mengerikan begitu doang. Jelas ya? Jadi pertama tadi ada orang mukallaf berazam di hatinya, di waktu yang dekat dia akan menjadi orang kafir, langsung kafir. Yang kedua, ada orang berazam di hatinya, dalam waktu yang jauh dia akan menjadi orang kafir, langsung kafir dia. Yang ketiga, ada orang yang bimbang, bingung, Islam kafir, Islam kafir, Islam kafir, langsung kafir itu orang. Atau tadi yang keempat, ada orang yang mengaitkan lisannya atau di hatinya sesuatu yang sifatnya sesuatu sekalipun dia mustahil akli. Tadi contohnya, kalau saya bisa naik ke langit 7, saya pengen jadi orang kafir, langsung kafir itu orang. Au ya'taqida ma yujibuhu, atau dia meyakini yang mewajibkan kekafiran. Dia meyakini yang mewajibkan kekafiran. Tuhan 3. Atau dibilang Trinitas itu bukan adalah kekafiran. Dia punya keyakinan bahwasanya Trinitas itu bukan apa? Bukan kekafiran. Sudah kafir itu orang. Ini kita bukan kafir apa? Ini kita bukan mengkafirkan orang, tapi ulama sudah kasih tahu bahwa ini semua adalah di antara macam-macam apa? Kemurtadan sifatnya atau kekafiran. Aw ma yaf'aluhu aw yaf'aluhu aw yatalaffadhu bima yadullu alaihi ma i'tiqadin. Atau ada orang yang melakukannya atau mengucapkannya dengan sesuatu yang menunjukkan atas kekufuran, ma'a i'tiqadin, disertai dengan keyakinan di hatinya, au inadin, atau pertentangan, au istihza'in, atau mengejekan. Contohnya apa? Ka'an ya'taqida qidamal alami awir ruhi. Ada orang yang berkeyakinan alam ini sifatnya kidam. Kan yang kidam siapa? Yang kidam siapa? Yang sifat kidam siapa? Allah. Allah bersifat apa? Kidam. Kan wujud. Yang kedua, tuh kidam. Apa arti kidam? Apa arti kidam? Apa arti kidam? Nggak tahu. Apa arti kidam? Apa arti kidam? Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Itu kan apa? Doang sifat 20, tapi nggak ngerti, nggak paham. Kidam itu artinya apa tadi? Adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Makanya yang penting itu belajar bukannya apal, tapi apa? Ngerti sekaligus amal. Kebanyakan orang sekarang ngapal tapi nggak ngerti. Apal alfiah, apal ibriti. Akhirnya ada orang yang bodoh atau melemparkan kebodohan tidak ngerti. Contoh gufran, ya kan? Bahasa itu semut, bahasa apa lagi itu? Itu yang baru belajar bahasa Arab tahu. Setiap bahasa asing itu ada gramatikanya. Setiap bahasa asing ada apa ya? Ada gramatikanya. Inggris ada gramatikanya. Arab apa lagi? Arab tak sembarangan. Kalian udah tahu, udah pernah belajar bahasa Arab, tahu itu bukan bahasa Arab. Apa semuleknya begitu. Kamakola apa kan itu. Itu dan kayak begitu.
Itu kan kebodohan. Dal fa'adallu, dal fa'adallu, dallu fa'adallu. Mereka sesat dan disesatkan seperti itu. Yang kayak begitu mereka harap di Indonesia. Jadi ada orang yang meyakini itu di hatinya itu. Ta'ani yaqtaqida qidamal alamin. Ada orang yang meyakini alam ini kidam. Kidam apa artinya kidam tadi? Adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ini Allah. Tapi ada orang yang meyakini alam ini kidam. Alam ini adanya tidak didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Kafir orang. Ente punya keyakinan yang kidam hanya siapa? Allah. Ada orang yang berkeyakinan di hatinya disertai dengan pengingkaran atau disertai dengan pengejekan bahwasanya alam ini sifatnya kidam. Manusia adanya didahulukan oleh adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kemudian hewan adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kan yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan siapa? Hanya Allah. Yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan siapa? Allah. Kalau kita kan ada, tapi sebelumnya apa? Nggak ada. Ente, aneh sama kan manusia. Sebelumnya ada apa kan? Nggak ada. Baru apa? Baru ada. Namanya kita tidak kidam. Ada orang yang berkeyakinan di hatinya disertai dengan pengingkaran atau disertai dengan pengejekan, dibilang bahwasanya makhluk ini, alam ini semuanya kidam. Maka ini orang dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Awil ruhi, atau dia punya keyakinan ruh ini adalah sifatnya kidam. Ruh adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kita tahu semua ini. Al-Qudus as-Sani, atau ada orang yang berkeyakinan Allah itu hadir, Allah itu hudus. Apa itu hudus? Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Kan kalau yang kidam seharusnya siapa? Allah. Yang hudus seharusnya siapa? Ada kidam, ada hudus. Dalam tauhid itu ada kidam, ada hudus. Kidam artinya adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Khusus untuk siapa ini? Allah. Hudus ini khusus untuk semua makhluk. Artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Ini masjid mushola, ada nggak dulu? Ada nggak dulu? Nggak ada. Baru ada mewakafin, dibangun mushola, dibangun masjid, dibangun jadi madrasah. Baru ada. Dulunya ada nggak? Nggak ada. Berarti ini mushola, ini masjid hukumnya apa? Hudus, bukan kidam. Kenapa demikian? Karena adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Begitu kidam dengan hudus. Nah, ada orang berkeyakinan Allah itu hudus. Allah itu adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Ada orang yakin Allah itu sebelumnya nggak ada, baru ada. Baru ada, maka itu orang murtad, itu orang kafir. Dibalik, alam dia punya keyakinan kidam, Allah dia punya keyakinan hudus. Maka ini orang dihukumkan murtad atau kafir. Jelas ya? Nah, jelas kalau kita paham nggak apa dia udah terangin. Au yanfiya ma huwa thabitu billahi ta'ala bi ijma'i, atau dia meniadakan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang tetap bagi Allah Ta'ala bil ijma', dengan ijma' ulama. Contohnya apa? Kal ilmi wal qudrati. Allah wajib maha mengetahui, bersifat al-ilm. Allah wajib bersifat qudrah. Ada orang yang menafikan, meniadakan Allah nggak bersifat ilmu, Allah nggak bersifat qudrah, kafir itu orang, murtad itu orang. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang begini, mana bisa, mana kuasa Allah bisa apa? Memasukkan jarum ke sebuah telur, begitu ya? Atau mana bisa, mana kuasa Allah bisa mengeluarkan binatang dari batu, misalnya begitu itu orang. Berarti ini orang telah menafikan apa?
sesuatu yang memang tetap wajib bagi Allah Ta'ala dengan ijma' para ulama, maka ini orang dihukumkan kafir atau murtad. Nasihat. Au yuthbita ma huwa manfi'un anhu bil ijma' kalauni. Atau ada orang yang menetapkan sesuatu yang dinafikan dengan ijma' ulama seperti warna. Ada orang punya keyakinan Allah itu ada warnanya. Allah itu putih dibilang. Atau ada orang berkeyakinan Allah itu besar banget karena dibilang Allahu Akbar. Dia punya keyakinan Allah itu maha besar. Pokoknya ini penuh, semua dunia langit penuh semua dengan Allah. Ada orang punya keyakinan demikian. Ini orang murtad, ini orang kafir, keluar dari agama Islam. Au ya'taqida wujuba ghairi wajibin ka salatin salisatin. Atau ada orang yang berkeyakinan wajib yang bukan wajib. Contohnya apa? Kasalatin sadisatin, seperti sholat yang 6. Berapa setengah fardu? 5. Ada orang yakin sholat masih ada berapa? Satu lagi 6 tuh kafir tuh orang, murtad itu orang. Atau dikurangin, yang seharusnya 5 jadi berapa? 4 atau 3. Dia yakin sembahyang cuma 3 yang wajib, sama kafir tuh orang, murtad itu orang. Wasalmi ghair Ramadan. Atau ada orang yang berkeyakinan ada puasa yang wajib selain Ramadan, yang bukan nadar ya, bukan nadar, bukan qadha, bukan kifarat. Dibilang pokoknya ada yang selain Ramadan yang wajib, yang bulannya itu wajibnya sama dengan Ramadan, maka ini orang dihukumkan kafir. Kan bulannya wajib puasanya apa? Ramadan. Ada orang bilang Muharram wajib sebulan, kufur itu orang, murtad itu orang. Kenapa demikian? Karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak apa? Yang tidak wajib. Au yashukka fi takfiril Yahudi wan Nasara. Atau ada orang yang ragu tentang kekafiran dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi sih nggak kafir, bilang gitu. Dia yakin tuh, dia ragu demikian. Yahudi kafir nggak ya? Nasrani kafir nggak ya? Maka ini orang dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Ada orang Islam, dia ragu, kok Nasrani kafir nggak ya? Gitu ya? Atau Yahudi kafir nggak ya? Maka ini orang dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Mutlak keyakinan kita orang Yahudi apa hukumnya? Kafir. Nasrani apa hukumnya? Kafir. Itu mutlak udah keyakinan kita. Tapi kalau seandainya ada orang yang ragu, Yahudi kafir nggak ya? Nasrani kafir nggak ya? Maka ini orang dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Wa ka'an yasjuda li makhluqin. Atau ada orang yang sujud kepada makhluk, kasar namin wa syamsin, seperti sujud kepada berhala dan matahari. Kalau cium tangan bongkok bukan sujud, bukan rukuk. Ada orang keyakinan begitu, punya keyakinan kalau cium tangan dengan makhluk, dengan kiai, dengan habib, dengan guru, sampai ngebongkokkan badan, seperti sama apa? Seperti apa? Seperti menyembah itu orang atau sujud kepada itu orang, bukan lain. Jadi sujud kepada makhluk, sujud kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan, maka ini orang dihukumkan murtad atau kafir. Kita kan di rumah kubur, tapi kita nggak apa? Nggak nyembah kubur. Ente pernah nggak nyembah kuburan? Pernah nggak nyembah kuburan ente? Ente ziarah ke Wali Songo, pernah nggak ente nyembah Wali Songo? Nggak pernah. Orang yang kurang akal aja kita bilang penyembah kuburan. Cuma orang yang kurang akal kita bilang orang penyembah apa? Kuburan. Kita kan nggak nyembah kuburan. Datang ke seorang wali, habib, wali kiai, wali Songo kita ziarah. Baca Quran, baca istighfar, baca yasin, baca al-ikhlas, al-falah, baca tasbih, baca selawat, istighfar, semua diadakan buat mereka semua. Kelak kita mohon kepada Allah dengan bertawassul dengan itu waliullah. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang kita apa? Musyrik, dibilang kita penyembah apa? Penyembah kuburan. Saya pernah bilang berkali-kali, kalau seandainya dahulu mereka yang membawa Islam ke tanah Nusantara ini
nggak bakal ada orang masuk Islam. Kalau seandainya mereka dahulu yang pertama bahwa Islam bukan berusaha hari ini, maka tidak akan ada orang apa yang masuk Islam. Kan yang bawa kemarin siapa? Wali Songo yang bawa adaptasi selama nggak melanggar hukum syariat, pengen nonton wayang, syarat tiketnya harus ucapin apa? 2 kalimat syahadat, sakaten dibilang tuh, ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, baru masuk nonton wayang. Jadi ada siasat di situ gimana orang biar agama Islam menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan nggak ada, yang Muslim dibilang kafir, yang mukmin dibilang musyrik, kita dibilang penyembah kuburan. Jadi orang yang sujud kepada makhluk hukumnya murtad atau kafir. Aul yamsyia yang tadi kita baca itu ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana, dibilang haram. Itu musyrik itu. Karena kita minta dengan pelataran Nabi Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa haram, musyrik. Semua haram, semua musyrik. Yang benar dia bang. Jadi surga beli itu apa itu tentang itu. Kita nggak perlu ke surga. Aul yamsyia ilal kanaisi, sok sunnah, sok paling benar. Dianggap kita punya ulama paling bodoh, paling musyrik, paling bodoh luar biasa. Disangka yang ngerti hadis cuma diri doang, disangka yang ngerti Quran diri doang, disangka itu. Maka ulama-ulama kita ulama yang paling bodoh semua. Arti ulama. Jadi orang yang sujud kepada makhluk seperti sujud kepada berhala, kepada matahari, maka dihukumkan murtad atau kafir. Aw yamshi'a ilal kana'isi ma ahliha bizayyihim min az-zanadiri wa ghairiha, atau ada orang yang berjalan ke sebuah tempat beribadahnya orang di luar Islam, boleh ke gereja, boleh ke pura, boleh ke wihara, dengan baju mereka dipakai. Sekarang tuh orang tuh giliran nanti Natalan pakai apa itu? Pakai baju gitu-gitu, apa yang menjadi itu? Cantor dipakai gitu-gitu semua tuh. Udah hukumnya apa itu? Hukumnya kafir, murtad kayak begitu. Orang tak ngerti, nggak tahu. Tahun baru pakai peci apa itu? Pakai peci apa itu? Peci kerucut. Peci siapa itu? Peci siapa itu? Orang Yahudi kerjaannya semua. Orang Nasrani kerjaannya semua. Giliran ulang tahun pakai nyalain apa ya? Lilin kerjaan siapa itu? Bukan orang kita, orang kita nggak begitu. Itu ulang tahun kayak bilang ulang tahun boleh beli kalau ulang tahun, jangan pakai apa? Lilin dia ngaji pakai ayo mikwes apa? Mikwes apa sih? Mikwes. Ya bikin harapan ayo doa nyalain gitu-gituan apa? Itu nggak ada syariat. Beli ulang tahun silakan, tapi jangan pakai apa ya? Jangan pakai lilin. Itu bukan kerjaan orang-orang kita begitu. Sama kayak ada orang yang udah baru lahiran kan ada apa tuh? Hari-harinya dipakai apa itu? Pakai apa itu? Enggak, itu pakai apa itu? Lampu lilin buat apa? Terang kayak gitu. Begitu. Nanti yang dibuang ke laut, dibilang biar jauh nanti mainnya. Gitu. Iya. Gitu kan udah kecampur adat begitu, kelebih gitu. Yang gitu jangan dipakai ikut-ikuti seperti itu. Pengen kawinan biar kamu jangan pakai bawang putih ya, Bang. Tapi umum lagi cari bawang putih. Ada umum lagi, ya Allah, kita lihatin Allah. Bukan minta ya Allah, malah gitu-gitu. Ya, kayak begitu ya. Kalau dia yakin itu yang bikin berhenti hujan, cari bawang putih kan kafir orang. Kalau dia yakin yang bisa nakal, yang bisa berhenti hujan itu adalah bawang putih dengan cabai, hukumnya apa? Kafir orang.
Kalau dia yakin tuh pelita yang diterangkan tadi bisa membuat ini anak terang nanti ke depannya, maka itu orang kafir murtad. Mengerikan, makanya orang itu yang begitu ada yang kira-kira udah berbau kepada akidah, jauhin seperti itu. Langsung, jadi nggak boleh tuh nanti ente akan datang tuh Natalan nggak usah pakai macam-macam, boleh. Tahun baru yang Islam bukan Islam, yang tahun baru Masehi, udah nggak usah macam-macam. Kayak biasa aja. Sepiin tahun baru Masehi, sepiin aja, sepiin, jangan ramein, sepiin. Tahun baru Islam besok baru apa? Ramein besok nih. Bulan apa itu? Bulan Juli ramein tuh, syiarin. Tahun baru dia yang ada ramein. Kita pura-pura bego aja, pura-pura bodoh gitu di rumah masing-masing. Kita hidupkan mesti ramein tahun baru dia. Ada kebiasaan ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang demikian tadi, dia berbaju dengan baju orang-orang Yahudi Nasrani, kemudian dia berjalan ke tempat ibadah mereka bersama mereka, maka dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Atau auyulqiya walaqatan fiha syai'un minal Qur'ani, atau dia melempar kertas yang ada pada Al-Quran. Kertas undangan nikahan itu oleh sebagai ayat apa itu, surah apa itu? An-Nisa atau Ar-Rum itu orang nggak ngerti, orang nggak paham. Juga Assalamualaikum pakai bahasa Arab, Assalamualaikum. Juga Bismillah pakai bahasa Arab, orang nggak ngerti. Orang baca selesai dibuang nggak? Dibuang. Ente undangan jatuh mau jelek sama orang cuma pengen lihat di mana, kapan siapa nikah, udah selesai. Udah tahu alamatnya, udah tahu segala macamnya, dibuang ini dia. Karena ada orang bikin kartu undangan kayak Bismillah pakai bahasa Arab, bilang Islami. Assalamualaikum pakai apa? Bahasa Arab. Tulis ayat tadi surah Ar-Rum, surah An-Nisa ditulis. Habis itu dibaca, dibuang ke tempat sampah. Siapa yang dosa itu? Siapa yang dosa? Belum yang membawa undangan pakai wudu. Yang bawa undangan pakai wudu. Itu kan hukumnya Quran tuh. Sesuatu yang tertulis Quran pada kertas, maka dihukumkan Quran. Kartu undangan ada tulisan ayat Quran, hukumnya apa tuh? Quran. Yang bawa undangan pakai wudu kan? Ada. Pengen sok-sok Islami tapi nggak ngerti cara. Udah pakai Latin aja. Assalamualaikum pakai Latin. Kemudian Bismillah juga pakai apa? Pakai Latin. Tuh, melempar kertas yang di dalamnya terdapat tadi apa? Ayat Quran, maka dihukumkan kafir atau murtad itu orang. Yang sering atau undangan yang sering itu. Awil ilmu syar'i atau ilmu agama. Ada kitab ini gini nih. Kitab ilmu syariat nih, begini nih. Ada orang dakwah, makanya ini sakit hati kalau ada orang apa namanya mau siapa kayak kamu ngurus masjid kayak merokok kayak. Nah, kita begini, Pak, ya contoh ini. Gitu tuh, Allah sakit hati aneh. Kita begini maaf ya, contohnya gini nih. Tolong dulu tuh, kita hati aneh. Allah, ini kita orang ilmu, orang ulama. Kalau ini pelan-pelan begini, tuh jangan diapain tuh. Lempar. Kamu ente kemana? Harus nggak gitu orang ya. Kita diapain? Lempar gitu. Kitab nih. Ini ulama yang musuh. Dalamnya adalah Quran, dalamnya hadis, dalamnya kata orang-orang soleh. Jadi nggak boleh melempar sesuatu yang di dalamnya apa? Di dalam ilmu syariat, fiqh, tauhid, tasawuf itu nggak boleh kita lempar. Lempar begitu nggak boleh. Awismillahi ta'ala, awismillahi ta'ala, atau melempar kertas yang terdapat di dalam nama Allah. Ini kitab kan ada nama Allah. Ada apa lagi? Ada Al-Quran, ada apa lagi? Ada hadis, makanya nggak boleh. Atau ente terus di kertas nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman Ya Rahim, nggak boleh diapain itu? Dilempar, nggak boleh. Kalau ada orang yang melempar sengaja-ngaja, maka dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Awis min nabiyyin, atau nama nabi, atau malakin, atau nama malaikat. Di mana dilemparnya? Fi mustaqbari, di tempat sampah dilemparnya. Di tempat sampah dilempar. Yang itu yang kena dalam kartu undangan. Kartu undangan ada bismillahnya,
Ada assalamualaikum pakai bahasa Arab, ada surah, ada ayat An-Nahl, ada ayat apa gitu? Ar-Rum, An-Nisa, dilempar ke tempat sampah. Kalau saling itu orang sengaja maka dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Walau tahiran sekalipun suci. Contohnya apa? Kalau zakir di tempatnya yang menjijikan yang kotor tadi ada ludah, au khatin atau ada ingus. Allah, ada ingus di tempat sampah tuh. Ada ludah, ada sampah yang lainnya bercampur. Di situ ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila itu orang sengaja maka dihukumkan kafir, dihukumkan murtad. Au yudkhadalika au masjidan binajisin walau ma'fuun anhu. Atau ada orang yang memerin, dia mencampuri hal yang tadi tersebut yang disebutkan tadi, atau dia mencampuri masjid, melemperin masjid itu dengan sesuatu yang najis sekalipun yang dimaaf. Ada orang kemarin tuh kita lihat ya, ngelemparin apa itu? Tai di dalam apa? Dalam masjid. Allah, orang sengaja naroin tai, naroin air kencing di mana? Dalam masjid musola sengaja ngajak. Gimana hukum itu orang kafir, murtad itu orang di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Masih baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So kita taruhnya pelan-pelan, dilempar begitu. Taruh pelan-pelan begitu. Kalau bisa taruh di lekar nih, taruh atuh pelan-pelan. Jangan lempar. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qad ta'arafna wa annana ashrafna wa ala al-azhar ashrafna fatub alayna tawbah awsil kulla awbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع المصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق والآل والأصحاب عداد قص السحر والحمد لله في البدء والتدبر bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'al syani wa darji ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'al syani wa darji ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'al syani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa